Hi viewers, welcome to N5, Mr. Srinivas Rishi. Yes, it's been a great and a happy journey with you all in this new year. This new year, really, it's a prosperous to everyone. And the thing is, the journey with the months, the 12 months. So from January to December, the people particularly who are born in the particular months from January to December, and I'm predicting that year, the 2026, how it's going to play in their lives. So everybody has great hopes and great resolutions and take the resolutions forward. Whether our Antardasha, yearly Dasha is going to support us not. Really, that yearly Dasha is supporting you. Definitely, you can initiate your ventures, whatever it is. But when yearly Dasha is not supporting, it is somewhat difficult to achieve the things. Though you put many efforts, when yearly Dasha is not going to support, definitely it is difficult to achieve anything. It is true. Fortunately, if your early dasha is in positive and if your mahadasha also in positive, 100% you are going to get success. Nobody can stop you. So no human being is going to stop you when your mahadasha is in positive number and your yearly dasha is in positive number. So it is discovering and disclosing the secrets. It is disclosing all the secrets of human being that here when they are going to be successful in their lives, when they are going to get married, when they are going to get breakups, when they are going to get job, when they are going to get huge money, when they are going to be upset and when they are going to be and whatnot, everything the numbers are giving. So I'm coming with all these numbers. Of course, some people believe it or not, that's a different case. But every subject has a great research. The people who are behind it. Today, just in contemporary society, people like me are there. Just we are giving that information, whatever that ancients had discovered. It is not our greatness. Whatever I am telling that which are going to be true, 99.9%, most of the predictions, whatever I have done, they have been proven true. It is not my greatness. The greatness is only the people who discovered it. So when there was zero, the people created something else, that's a greatness. Already it is there something else. Okay, we are managing, that's a different case. We are managing here. Of course, still some people are right in that mode. Why should we believe in it? Like anyhow, life takes us somewhere. Go with the flow. Take life as it comes. Kind of mode is there. What I mean to say, of course, if you be like that, always be like that. When you are going to find out, yes, in this year I am going to be like this. In this year I am going to be like this. Definitely, you will have a right time also. When the right time is there, you are going to achieve the things. That's what numerology is giving the right time and wrong times. Means wrong years, and right age of right year of marriage, right dasha of marriage, right dasha of getting job. Like all these predictions are there. Of course, different colors and right directions and gems, whatnot. Every remedy also there for every reason. Only the thing is following the remedies. Generally, when we get diseased or when we get sick, we go to doctor, and whatever the doctor prescribes prescription and about the tablets or any kind, definitely we go and take it and right consume it, and okay, we'll get cured. Whereas when it comes to an astrologer, otherwise a numerologist, is giving some remedies, just only knowing the things and just only keeping aside, it is not our fault. It's not our science fault. Only the fault is with the clients. So if you are really serious about it, definitely the remedies, if you follow, you are going to get success. Anyway, today I'm coming with the video. The people who are born in November, yeah, the people who are born in November, how this 2026 is going to play with them. Let us see. సో నవంబర్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఈ 2026 ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఫస్ట్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 3లో ఉన్నారు. సూపర్గా ఉంటుంది. కులాసాగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా కాలం గడిచిపోతుంది. ఇయర్ అంతా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్.
అండ్ 2 నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 5లో ఉన్నారు. అన్ని రకాలుగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. డబ్బు వస్తుంది. ఏదన్నా వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు చేస్తే బావుంటది. మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ దశ 3లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే మ్యారేజ్‌కి ఉన్నారో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే బావుంటది ఈ ఇయర్. దశ 5లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐడియల్ దశ ఈస్ 3 దశ. కాబట్టి దశ 5 ఆల్సో సూపర్బ్. ఇట్స్ ఫర్ బిజినెస్ రైట్ వెంచరింగ్, వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ లైక్ ఎనీ కైండ్ ఇట్స్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్. స్టూడెంట్స్ కూడా చానా ది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌నిస్తుంది. ఎవరైతే రిక్రూట్‌మెంట్‌లో పాల్గొంటారో అంటే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వారికి తప్పకుండా జాబ్ వస్తుంది ఈ ఇయర్. తర్వాత 3 నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 4లో ఉన్నారు. వీళ్ళు రాహుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి తప్పకుండా. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్క దశ కూడా ప్రతి మంత్‌లో వస్తుంది. మీరు నా వీడియోస్ కంటిన్యూయస్‌గా చూస్తే మీరు ఎక్కడైనా రెమెడీస్ మీ దశలో ఉన్నటువంటి రెమెడీస్‌ని మీరు ఫాలో కావచ్చు. సో, దశ 4లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దుర్గా స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. ఎవ్రీ సండే దుర్గాదేవి దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఈ యొక్క రాహు యొక్క ఇంపాక్ట్ తగ్గుతుంది. దశ 4లో ఉన్నారు. సారీ 4థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 1లో ఉన్నారు. ఫెంటాస్టిక్ ఉండేది. రాజకీయంగా గానీ, ప్రమోషన్స్ గానీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గానీ, అండ్ జ్ఞానపరంగా గానీ, కాంపిటీటివ్ సక్సెస్ ఎగ్జామ్స్ గానీ, ఫ్యామిలీ పరంగా గానీ, సోషల్‌గా గానీ, అన్ని రకాలుగా దశ 1 అనేది బావుంటుంది. దశ 5 పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ సారీ 5థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 9లోకొస్తున్నారు. దశ 9లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డెఫినిట్‌గా దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సక్సెస్. అంటే సింగిల్ లైనే ఉంటుంది వాళ్ళకి మోస్ట్‌లీ. సింగిల్ లైన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఫీల్డ్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా పాపులర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో, 6థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి 4థ్ దశలోకొస్తున్నారు వాళ్ళు. నవంబర్ 4థ్ దశ, దశ 4 ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. సేమ్ రెమెడీస్‌ని ఫాలో కండి. 7థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు డిటాచ్‌మెంట్స్ అంటే 7థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 7లోకొస్తున్నారు. డిటాచ్‌మెంట్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళు స్టే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఫారిన్ కంట్రీస్‌కెళ్ళి ఎంఎస్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. ఎందుకంటే బంధువులకి దూరం చేస్తుందన్నట్టు. అంటే ఫ్యామిలీకి దూరం చేస్తుంది. అంటే దూరం ఇన్ ద సెన్స్ పాజిటివ్‌గా కూడా కావచ్చు. అంటే పాజిటివ్‌గా ఏందంటే విద్యార్థులు ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్‌గా దూరంగా ఇంటి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయే అవకాశాలుంటాయి. ఎవరైనా ఎంఎస్ చేయడానికి, ఇంకేదైనా కోర్స్ చేయడానికి ఫారిన్ వెళ్ళే అవకాశాలుంటాయి. అదేవిధంగా రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇన్ కేస్ దశ 7లో రాజకీయ నాయకులు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి సక్సెస్ చాలా బాగొస్తుంది. దశ 7లో రాజకీయ నాయకులు ఉన్నప్పుడు. ఒక్కొక్క రాజకీయ నాయకుడు కావాలంటే 7, 8, 3, 1 ఈ నంబర్స్ ఉండాల్సొస్తది. 6. సో, కాబట్టి డెఫినిట్‌గా ఈ దశ 7 ఉన్నప్పుడు రాజకీయ నాయకులకు మంచి కలిసొస్తుంది. బట్ మిగతా వాళ్ళకి కొంచెం డిటాచ్‌మెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యన గొడవలు గావచ్చు, లేకుంటే ప్రేమికుల మధ్యన బ్రేకప్‌లు గావచ్చు, రకరకాలుగా అంటే ఏదైనా కావచ్చు. డైవర్స్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి డైవర్స్ ఈ ఇయర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటది. సో, 8 నవంబరు వాళ్ళకి దశ 1లోకొస్తున్నారు. సక్సెస్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దశ 1 ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని మీ యొక్క ప్లాన్స్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ. అండ్ 9థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 3లోకొచ్చారు. గురుడు యొక్క నంబర్ కాబట్టి సూపర్బ్‌గా ఉంటుంది. గురుడు బృహస్పతి యొక్క నంబర్ కాబట్టి దేవతల గురువు బృహస్పతి. నంబర్ 3 అనేది దేవతల గురువు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. లైఫ్ అనేది స్మూత్‌గా వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా, హై లేకుండా, లో లేకుండా లైఫ్ స్మూత్‌గా వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఇయర్ అంతా కూడా. 10థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 2లోకొస్తున్నారు. ఎమోషనల్ అప్‌సెట్స్ ఉంటాయి. మానసికంగా బాధ కలిగేటువంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి. మనకు క్లోజ్‌గా ఉండే వాళ్ళే మనల్ని బాధపెట్టే అవకాశాలుంటాయి. ఏదన్నా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యన కూడా ఏదన్నా చిన్న చిన్న సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలుంటాయి. అదేవిధంగా ఇంట్లో ఏదన్నా సంఘటనలు కూడా జరిగే అవకాశాలుంటాయి. ఓల్డ్ పీపుల్ ఉన్నట్లయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీళ్ళు చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ అండ్ వీళ్ళు తర్వాత ఎవరిది మన సో, నృసింహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే బావుంటుంది. 11థ్ నంబర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు దశ 8లోకొస్తున్నారు. స్ట్రగ్లింగ్ నంబర్ అయినప్పటికీ ఇంతకుముందే చెప్పాను ఆల్రెడీ. డ డబుల్ 8 గాని, 4 ఎయిట్స్ గాని మీ యొక్క గ్రిడ్‌లో ఉంటే 100% సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ 8 నంబరు లేకుంటే 3 ఎయిట్స్ ఉంటే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్ట్రగుల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొంచెం చూసుకొని శనిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటే బావుంటుంది. దెన్ 12థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 7లోకొస్తున్నారు. సో, దశ 7 అంటే చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ సేమ్ అదే రెమెడీ వీళ్ళకి కూడా 12థ్ నంబర్ వాళ్ళకొస్తుంది. 13థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 2లోకొస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సేమ్ ఎమోషనల్ అప్‌సెట్ ఉంటుంది. కొంచెం మానసికంగా కొంచెం స్ట్రెస్‌ఫుల్‌గా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం, డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. 14థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు
దశ 5లోకి వస్తున్నారు. ఆల్వేస్ దశ 5 ఈజ్ సక్సెస్. అంటే ఆల్ యాక్చువల్లీ మాస్టర్ నంబర్స్ అంటారు. మాస్టర్ నంబర్ 9 అంటారు గానీ, మాస్టర్ నంబర్ 9 కాదు. మాస్టర్ నంబర్స్ 5 ఉంటుందండి. ఎవరైనా ద మాస్టర్ 5లో వస్తే తప్పకుండా వీళ్ళు గ్రేట్ అచీవ్‌మెంట్స్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సూపర్బ్‌గా ముందుకెళ్ళొచ్చు. సో, అది బానే ఉంది. తర్వాత 15థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 8లోకొస్తున్నారు. స్ట్రగ్లింగ్ నంబర్ సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా శనిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రాలను పఠించుకుంటూ ముందుకెళ్తే సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది. ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. ఏదైనా చెడు జరిగే ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుందన్నట్టు. 16థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 1లోకొస్తున్నారు. వీళ్ళకు సక్సెస్ రేట్ అనేది అద్భుతంగా ముందుకెళ్తారు వీళ్ళు. దేర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో, దశ 1లో ఉంటారు 16థ్ నవంబర్ వాళ్ళు. వాళ్ళ డేట్ 6 అయినప్పటికీ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఇయర్లీ దశ 1లోకొస్తున్నారు కాబట్టి సూపర్బ్ లైఫ్ వీళ్ళకి వస్తుంది. 17థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లోకొస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం గానీ, ఇల్లు కొనుక్కోవడం గానీ, స్థలాలు కొనుక్కోవడం గానీ చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ 9స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీళ్ళు రెడ్ కలర్ షర్ట్, రెడ్ కలర్ డ్రెసెస్ వేసుకుంటే బావుంటుంది. 18థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 6లోకొస్తున్నాడు. ప్రోగ్రెసివ్‌గా ఉంటుంది. ప్రేమికుల మధ్యన మంచి గాఢమైనటువంటి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. భార్యాభర్తల మధ్యన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. తల్లిదండ్రుల మధ్యన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. బంధువుల మధ్యన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ప్రోగ్రెసివ్‌గా ఉంటుంది. డబ్బులొస్తాయి. లగ్జరీ, లావిష్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ యొక్క దశ 6 ఇస్తుంది వీళ్ళకి. 18థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి. 19థ్ నవంబర్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 5లోకొస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు దశ 5 చెప్పాను గదా! సేమ్ అదే వీళ్ళకి రెమెడీ పనిస్తుంది. సూపర్‌గా ఉంటుంది. నో ప్రాబ్లమ్. 28థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లోకొస్తున్నారు. సేమ్ దశ 9 సింగిల్ 9 అయినప్పుడు ఓవర్‌నైట్ పాపులారిటీ వస్తుంది. మల్టిపుల్ 9s ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఏంటి అంగారక స్తోత్రాన్ని గానీ, కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని గాని పఠిస్తూ రెడ్ కలర్ డ్రెసెస్ వేసుకుంటే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. మల్టిపుల్ 9s ఉన్నప్పుడు. సో, ట్రావెలింగ్‌లో వీళ్ళు తప్పకుండా రెడ్ కలర్ డ్రెస్ ఏసుకుంటే బావుంటుంది. 21st నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 3లోకుంటారు. వీళ్ళంతా కూడా సాఫీగా ముందుకెళ్ళిపోతారు. దశ అంటే బృహస్పతి. బృహస్పతి అనేది నంబర్ అనేది 3 నంబర్ అన్నట్టు. బృహస్పతి ఎవరు? దేవతల గురువు. సో, 6 అనేది శుక్ర గ్రహం. శుక్రుడి యొక్క నంబర్ కాబట్టి, శుక్రుడు అనేవారు రాక్షసుల గురువు కాబట్టి ఇవంతా కూడా ఉంటుందన్నట్టు. సో, 22nd నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 6లోకొస్తున్నారు. సో, దశ 6 కూడా సూపర్‌గా ఇస్తుంది. అంటే ప్రమోషన్స్ ఇస్తుంది. మంచి లైఫ్‌నిస్తుంది. లావిష్ ఎంజాయ్‌మెంట్ అనేది వీళ్ళకి ఎక్కువ దొరుకుతుందనుకోండి. 23rd నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 8లోకొస్తున్నారు. స్ట్రగ్లింగ్ నంబర్ ఉంటుంది. స్ట్రగ్లింగ్ నంబర్ అయినప్పటికీ ఇది మంచి కూడా చేస్తుంది కాబట్టి డోంట్ వరీ. యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. బట్ కొంచెం శనిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. వెంకటేశ్వరుని యొక్క దర్శనం చేసుకోండి. 24th నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 7లోకొస్తున్నారు. దశ 7లోకొస్తున్నారు. డిటాచ్‌మెంట్స్ ఇవన్నీ గూడా ఉంటాయి. బంధువులకు దూరం కావడం ఉంటుంది. గొడవలు జరగడం ఉంటుంది. ఇవన్నీ గూడా ఉంటాయి కాబట్టి కేతుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. తప్పకుండా ముందుకెళ్తారు మీరు. 25th నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 2026 ఎలా ఉంటుందంటే దశ 4లోకొస్తున్నారు. వీళ్ళకు ఫెయిల్యూర్స్ అవ్వడం గానీ, డిలేస్ అవ్వడం గానీ, వర్క్స్ పెండింగ్ పడడం గానీ, బిజినెస్‌లో లాస్ కావడం గానీ, ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఈ యొక్క దశ 7లో, దశ 4లో వీళ్ళు ఎలాంటి బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఎలాంటి క్యాపిటల్సే పెట్టొద్దు ఇప్పుడు. 26 నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 3లోకొస్తున్నారు. సూపర్‌గా ఉంది వీళ్ళకంతా గూడా. 27 నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 7లోకొస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇది గూడా డిటాచ్‌మెంట్స్ అవన్నీ గూడా వస్తాయి. 7కి ఉన్నటువంటి యొక్క ఆహ్, పారామీటర్స్ అన్నీ గూడా. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కేతుగ్రహ స్తోత్రాన్ని ఎందుకు చెప్పుకోవడం అంటే ఈ ఇయర్‌లో ఇలా ఉంటుంది. మనం జాగ్రత్త పడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా కొంచెం ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. జాగ్రత్తగా లేకపోతే ఏదో జరుగుతుంది. అంటే గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నీవే దిక్కు అంటే దేవుడొచ్చి వాటిని ఆపలేడు గదా! కాబట్టి మనం దాని చుట్టూ ఏదన్నా కొంచెం ప్రొటెక్టివ్‌గా పెడితే బావుంటుంది. కాబట్టి తెలుసుకోవడం దేనికంటే మనం ముందే కొంచెం కాన్షియస్‌గా ఉంటాం కాబట్టి. 28th నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 1లో వస్తుంది. సో, ఇది రావి నంబర్ గాబట్టి మంచి భాగ్యాన్ని, భోగభాగ్యాలనిస్తాడు. సక్సెస్‌నిస్తాడు. విద్యార్థులకి చదువునిస్తాడు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలనిస్తాడు. రాజకీయ నాయకులకి పలుకుబడిని, అధికారాన్నిస్తాడు. ఎవరైనా ప్రయత్నించినట్లయితే ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి గదా! ఈ దశ 1లో ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ గెలుస్తారు చూడండి మీరు. దశ 1లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, దశ 5లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 100% దే ఆర్ గోయింగ్ టు విన్. దశ 6లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. దశ 5లో, దశ 1లో, దశ 6లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్‌లో పోటీ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గెలుస్తారు. రాసిపెట్టుకోండి. దెన్ మరి 29థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 4లోకొస్తున్నారు. వీళ్ళు డిలే అవుతుంది అంతా గూడా. ఫెయిల్యూర్స్ రావడం జరుగుతుంది. కొంచెం రాహు యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి, రాహు మంచివాడే కానీ దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చేసుకోవాలి. అంటే చానా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. రాహు గ్రహ స్తోత్రం చదువుకుంటూ
తర్వాత దుర్గాదేవి యొక్క అష్టోత్తరాన్ని గాని, దుర్గా ఆవదుద్ధారక స్తోత్రాన్ని గాని చదువుతూ, ప్లస్ దుర్గాదేవి యొక్క ఆలయాన్ని సందర్శించుకుంటే బావుంటుంది. 30థ్ నవంబర్ అంటే 35 నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళకి? అంటే 6లోకొస్తున్నారు. అంటే ఎండింగ్ 6 సూపర్ వస్తుందసలు ఇక్కడ చూడండి. 6తో ఎండ్ అవుతుంది. బానే ఉంది. సో, ఈ యొక్క నవంబరు తర్వాత ఇదేంటంటే 30థ్ నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ ప్రోగ్రెస్‌లో ఉంది. ప్రోగ్రెసివ్ నంబర్ గాబట్టి, శుక్రుడి యొక్క నంబర్ గాబట్టి అంతా కూడా సవ్యంగా, సాఫీగా, ఆనందంగా ఉంటుంది. ప్రేమికుల మధ్య అనురాగం పెరుగుతుంది. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యన మనస్పర్ధలు తొలగిపోతాయి. బంధాలు దృఢంగా ఉంటాయి. అంతా కూడా బావుంటుంది. సో, మొత్తానికైతే ఈ యొక్క నవంబరు ఎలా ఉందంటే 50, 50గా ఉంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా రాహు యొక్క ఇంపాక్ట్‌తోనుంటే సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా శుక్రుడి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ 6 మంత్స్ అంటే నవంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి అలా ఉంటుంది. జస్ట్ అంటే నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసుకుంటే బెటర్ ఇది. సో, ఓవరాల్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ రైట్? నో ద థింగ్స్ అండ్ బీ ప్రొటెక్టివ్ యువర్‌సెల్ఫ్. Thank you so much for being with me for all these months. Definitely, I'll come with a different video, December video, and share these videos to the people who are born in particular months of your siblings, maybe your neighbors, or otherwise relatives, or your friends, whoever are there. Definitely, it's going to get benefited. So, thank you so much being with me.